بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی کے مولد کا دوسرا سبق پڑھیں گے، الدرس الثانی۔ اس کا عنوان جو ہے، اس ٹاپک کا نام جو ہے وہ ہے، ٹائٹل رکھا ہے حرف تنکیر اور حرف تعریف۔ کیا نام رکھا ہے ذرا بول کے بتا دیں؟ حرف تنکیر اور حرف تنکیر کا مطلب ہوتا ہے نکیرہ بنانا، عام بنانا، یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اور تعریف کا مطلب ہوتا تھا معرفہ بنانا، پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے لیسنز اگر آپ سنیں، معرفہ بنانا۔ تو حرف بیچ میں ڈال دیا تو اس کا مطلب ہو گیا نکیرہ بنانے والا حرف اور معرفہ بنانے والا حرف۔ یہ اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے۔ نکیرہ مطلب عام بنا دینا، تعریف یعنی معرف اور معرفہ مانا خاص بنا دینے والا حرف۔ تو پوائنٹ نمبر 1 میں دیکھیں انہوں نے لکھا ہے، میں ایک پوائنٹ ہے اس کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا، اس کو سمجھ کر یاد کر لینا ان پوائنٹس کو۔ گرامر کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اس کو رٹ کے یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ عربی میں اس میں نکرہ پر عموماً تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش پڑھی جاتی ہے۔ یہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو، جب ال نہ ہو تو ہم کیا پڑھیں گے؟ لفظ کو عام طور پر تنوین پڑھتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اس حالت میں، اور اس میں نکرہ پہ عام طور پر تنوین جب آتی ہے تو کہہ رہے ہیں اس حالت میں اس تنوین کو حرف تنکیر سمجھا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب بھی کبھی ہمارے سامنے کوئی نکرہ لفظ آئے، جیسے انہوں نے 2-3 مثالیں دی ہوئی ہیں کتاب کے، آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھیں رجولن۔ رجولن کا کیا مطلب ہے آپ بتائیے گا؟ کوئی بھی ایک مرد نا، کوئی بھی ایک۔ تو دیکھیں نا، اب جب رجولن ہم نے کہا، ال نہیں لگایا، تو ہم نے تھوڑی سی ایڈیٹنگ کی نا ترجمے میں، کوئی ایک مرد۔ تو یہ بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو رجولن کی تنوین ہے، گویا کہ یہ کوئی ایک یا ایک کا ترجمہ دے دیتی ہے۔ یہ حرف تنکیر ہے۔ یہ تنوین کیا ہے؟ نکرہ بنا دینے والا حرف ہے، اور اسی وجہ سے اس کے ترجمے میں کوئی ایک یا ایک کا ترجمہ ہوتا ہے عربی میں۔ تو میرے ساتھ مل کے بولنے تو والا رجولن۔ ویسے تو رجل کا معنی مرد ہے، لیکن اس کے اندر ایک ترجمہ ایڈ ہے، کوئی ایک مرد، یا یعنی کوئی بھی ایک مرد، خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بولیں ماء ان، کوئی سا بھی پانی، یہ مطلب ہے کچھ پانی، یہاں لیکن لکوڈ کے لیے انہوں نے کیا ورڈ یوز کر دیا؟ کچھ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ جو چیز سائل ہے، لکوڈ ہے، تو اس کے لیے کچھ بول دیا، تو کچھ پانی کر دیا۔ اب یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نکرہ کے ترجمے میں کوئی ایک یا ایک کی ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے جب بھی کوئی، جیسے میں اگر آپ کو کہوں کامران بھائی فرسن، تو آپ ترجمہ کیسے کریں گے فرسن کا؟ کوئی ایک گھوڑا، یا آپ ایک گھوڑا بول دیں، یوں کر کے بولیں۔ اگر میں آپ کو بولوں جوالن، بتائیں بھائی احمد، کوئی بھی ایک موبائل، نکرہ لفظ آیا تو اس کا یوں ترجمہ کر دیا کرو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو رجلن کے آخر کی جو تنوین ہے نا، وہ اس طرح ہے جیسے انگریزی کا آئے، آمین، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، آمین، ہاں ٹھیک ہے نا، آمین یوں ہے۔ یہی بات دیکھیں نیچے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے یہ سمجھا رہے ہیں جیسے انگریزی میں آ، یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ فٹ نوٹ میں دیکھیں حاشیے میں، اور سیکنڈ کے اندر لکھا ہوا ہے جیسے انگریزی میں دا۔ یہ کس کے لیے لکھا ہے؟ جب ال لگائیں گے تو، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس پوائنٹ کو سمجھا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں تنبیہ، بعض اوقات اس میں علم پر بھی تنوین آ جاتی ہے۔ اس میں علم پر کیا مطلب ہے؟ اس میں علم کون بتائے گا؟ اس میں علم نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ معرفہ کی پہلی قسم اس میں علم ہے، جو پراپر ناؤن ہوتا ہے، خاص نام ہوتا ہے، اس کی پہلی قسم اس میں علم ہے، کسی کا بھی ذاتی نام، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں علم پر بھی تنوین آتی ہے۔ میرے ساتھ مل کے بولے محمد عمرن، اس لفظ کو امرن پڑھا جائے گا، یہ واو نشانی کے لیے لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ویسے لکھی جاتی ہے، اس کو واو کو امرون ہی پڑھیں گے، امرن پڑھیں گے۔ یہ اس سے لکھتے ہیں کہ جب بھی امر پڑھنا ہو تو آگے واو لگاتے ہیں، اگر عمر لکھیں گے تو واو نہیں لگائیں گے۔ یعنی عربی میں اگر اعراب نہ لگے ہوئے، این میم رے لکھا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا، عربی میں اعراب کے بغیر لکھا ہوا ہے این میم رے، تو اب اس لفظ کو امر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور عمر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اہل عرب نے یہ کیا کہ جب بھی کبھی اعراب نہ، پہلے اصل میں تو عربی میں اعراب ہے ہی نہیں، تو بعد میں یہ لگے، تو جب بھی رے کے آگے واو لگی ہوئی ہوگی تو اس کو امر ہی پڑھنا ہے، بھلے اعراب نہ لگے میں، یاد رہے گا نا، امرن، یہ واو اس نشانی کے لیے ہوتی ہے کہ امر ہے، اور اگر واو نہیں لگی ہوئی، اعراب نہیں بھی لگے ہوئے ہوں تو بھی عمر پڑھنا۔ کیوں؟ کیونکہ واو نہیں ہے، واو ہوگی تو امر پڑھیں گے، واو نہیں ہوگی تو اس لفظ کو عمر پڑھیں گے۔ تو عمر اور امر میں فرق کرنے کی وجہ سے واو لگائیں گے۔ صحیح میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے کچھ؟ یہ صحیح میں نہیں آیا آپ کو؟ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہاں دیکھیں بورڈ پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، ویسے تو واضح ہے، لیکن یہ میں نے آپ کے سامنے ورڈ لکھا اعراب لگائے بغیر، اب آپ اس کو پڑھ کے بتائیں۔ عمر بھی پڑھیں گے، عمر بھی پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے نا، جب میں نے واو لکھی نہیں تو اس کو عمر پڑھیں گے، جب میں نے این میم رے لکھا آگے واو نہیں لکھی تو یہ عمر ہے،
اور اب اعراب لگائے تو اگر یوں لکھا اور واو لکھی ہوئی, اب یہ کیا ہے؟ اب یہ امر ہے. یہی میں نے پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا تھا. یعنی عربک کا یہ رول ہے کہ جب بھی ہم بغیر اعراب لگائے آگے واو لگا دیں گے تو امر ہی پڑھنا ہے, امر فکس ہو جائے گا. امر فکس کرنے کے لیے واو لگائی جاتی ہے کہ یہ امر ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ اس طریقے کے یہ انداز ہے عربی کا. یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو بھی لکھ کے بتا رہا ہوں. یہ میں نے لکھا, ہاں اب اگر اعراب نہیں لگے ہوئے تو جو آن لائن اسٹوڈنٹ ہیں آپ بتائیے کہ اس کو ہم کیا پڑھیں گے, جو ابھی جو لفظ لکھا ہوا ہے یہ بتائیں. عمر. عمر پڑھیں گے. اس کا مطلب پوائنٹ کلیئر صحیح میں آ رہا ہے. اور اگر اب میں یوں لکھوں گا اور واو لگا دوں گا تو اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ عمر. عمر, بس عمر. ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس کو امرو پڑھ دیتے ہیں. جیسے کہانی ہوتی ہے تو اس کو امرو عیار, امرو عیار نہیں, امر عیار لکھا ہوا ہوتا ہے, امر کا ورڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال تو یہ عمرن ہے. واو صرف نشانی کے لیے, فرق کرنے کے لیے آتی ہے عمر اور امر. تو یہ میں نے آپ کو بات بتائی. اچھا اس اب طرح کے الفاظ اور بھی کچھ اسی طرح کے ہیں یا صرف اسی ورڈ یہی کے ہے, لیے؟ اسی ورڈ کے لیے یہ ہوتا ہے. ایسے اس طرح نہیں ہے کہ اور ہے, یہی ہے بس اس کے خاص اس کے لیے. اچھا اب دیکھیں آگے پڑھیے ذرا. محمد, عمر, زید وغیرہ. اچھا اب یہاں پر مجھے بتائیں کہ محمد جو ہے یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ معرفہ ہے. اس کا مطلب معرفہ لفظ پر بھی تنوین آتی ہے, اور رجل نکرہ اس سے بھی تنوین آتی ہے. تنوین نکرہ اور معرفہ دونوں پہ آ سکتی ہے. یہ بات بھی ابھی تک یہاں سمجھائی, ٹھیک ہے نا. تنوین معرفہ پہ بھی آ سکتی ہے اور نکرہ پہ بھی آ سکتی ہے. امرن یہ بھی معرفہ خاص ہے, زیدن خاص نام ہے, اس سے بھی تنوین. لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ آگے انہوں نے لکھا ہے, ایسی صورت میں تنوین کو حرف تنکیر نہ سمجھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معرفہ کے اینڈ میں تنوین آ رہی ہے تو اب کوئی ایک یا ایک کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ نکرہ بنانے والا حرف نہیں ہے تنوین. نکرہ کے اندر کوئی ایک کا ترجمہ ہوگا اور معرف, مثال کے طور رجل, اب میں آپ کو کہوں رجل کا ترجمہ بتائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی ایک مرد. اگر میں آپ کو کہوں بولیں امرن تو آپ یوں نہیں بولیں گے کوئی بھی ایک امر. یہ بات یہاں بتا رہے ہیں. تو تنوین دونوں کے آخر میں آتی ہے, نکرہ میں بھی آتی ہے معرفہ میں بھی آتی ہے. لیکن نکرہ کے اندر کوئی ایک کا ترجمہ کیا جاتا ہے, اور جو معرفہ ہوتا ہے جو خاص نام ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایک کا ترجمہ نہیں کیا جاتا, بلکہ ڈائریکٹ اس کی ویسے ہی اس لفظ کو بول دیا جاتا ہے. محمد, امر, زید, یہ بات یہاں سمجھائی جاتی ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اس میں کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو پوچھ لیں, اگر یہ بات صحیح میں نہیں آئی تو. ہاں بھائی کسی کے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ہاں بس میں نے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ واو زائد ہے, ایکسٹرا ہے, اور جو عمر اور امر کے درمیان فرق کرنے زائد ایکسٹرا ہے. اور کوئی سوال؟ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ تنوین نکرہ کے بھی اینڈ میں آتی ہے, دو زبر دو زیر دو پیش, اور معرفہ کے بھی آتی ہے. نکرہ لفظ ہوگا تو کوئی ایک کا ترجمہ کریں گے, معرفہ ہوگا تو اس کے اندر کوئی ایک کا ترجمہ نہیں کریں گے, وہ تو پہلے سے ہی خاص ہے, کیونکہ وہ پہلے سے ہی خاص ہے. پوائنٹ نمبر 2. اب دیکھیں یہ پوائنٹ نمبر 2 میں کہہ رہے ہیں العربی کا حرف تعریف ہے. یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کتنی مرتبہ, لیکن بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ذہن میں بیٹھ جائے آپ کے یہ بات. العربی کا حرف تعریف ہے. حرف تعریف کا مطلب بتائیں بھائی, آن لائن اسٹوڈنٹ میں سے کوئی بھی ایک بتائے, کون بتائے گا حرف تعریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معرب باللام جو ہوتا ہے. ہاں لیکن حرف تعریف کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو معرب باللام تو پھر ایک اور آپ نے ٹرم یوز کر دی نا. ہمیں تو ایکسپلینیشن چاہیے کہ بھائی کس طرح آپ اس کو واضح کریں گے, آسان کریں گے. جس سے مطلب کہ اسم میں استعمال ہو, اس میں نکرہ میں, اور جس ورڈ کو اس میں نکرہ بنایا جائے. نکرہ بنایا جائے, اس سے ال لگاتے ہیں. اس میں معرفہ. ہاں جب ہم معرفہ بنائیں گے تو اس وقت ال استعمال کرتے ہیں. کسی لفظ کو خاص کرنا ہو تو ال استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. العربی کا حرف تعریف ہے, یعنی معرفہ بنانے والا حرف ہے. صحیح ہے, جسے لام تعریف بھی کہتے ہیں. کامران بھائی آپ بتا دیں ذرا لام تعریف کیا, کس طرح اس کو ایکسپلین کریں گے؟ آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں بولنے کے لیے؟ معرفہ بنانا تو پہلے ال لگا دیا جاتا ہے, اس کو جو ہے لام تعریف صحیح, وہ معرفہ بن جائے گا. وہ معرفہ بن جائے گا. یعنی کسی بھی لفظ کو اگر خاص کرنا ہو تو اس سے پہلے ال لگا دیں. حرف تعریف کا مطلب ہے خاص بنانے والا حرف, ٹھیک ہے نا. اور پھر ایسا لفظ کہ جس کے اوپر ال آ جاتا ہے, اس کا کیا نام ہے احمد؟ ال آ جائے معرف باللام. کیا مطلب ہے معرف باللام کا؟
लाम के जरिए मतलब खास बनाने वाला, खास बनाने वाला नहीं, बनाया गया लफ्ज, ऐसा लफ्ज जिसको खास बना दिया गया लाम के साथ। लाम लगाकर। जैसे अब इसकी मिसाल आप दे सकते हैं, मत आप मिसाल दें अपने पास से। जैसे अल जवाल, अल जवालू क्या बन गया, ये और बिल लाम बन गया खास मोबाइल। और अगर नकेरा करना हो तो जवाल, जवालुन कोई भी एक मोबाइल, और अल जवाल यानी मखसूस मोबाइल। ये हो गया, शाबाश। इन्होंने मिसाल दी है फरसुन कोई एक घोड़ा, सर अल इसमें हरम नकेरा कह है। सकते हैं। हाँ अल हरम, बिल्कुल खास हरम, ठीक है ना, अल हरम ये हो गया, शाबाश। फरसुन कोई एक घोड़ा, इसमें नकेरा है, और अल फरस मखसूस घोड़ा, इसमें मारिफा है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि अरबिक लैंग्वेज में फरस का जो लफ्ज आता है, बाद अल्फाज अरबी में ऐसे होते हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फर्स का माना अरबी में घोड़ा भी है, और फर्स ही का माना अरबी में यह घोड़ी के भी माने में इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए भी यही वर्ड है। और खास अगर घोड़ा कहना अरबी में तो उसके लिए लफ्ज है हिसान। ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे आप लोगों को भी बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ। ये पहचान करनी है तो आखिर में बहुत काम ऐसे पहचान है। हाँ, बस मैं इसको थोड़ा सा वादे कर दूं, फिर सुन रहा हूँ कसा। हिसान क्या कहेंगे हम, हिसान खास घोड़े के लिए, और फरस दोनों के लिए आता है, घोड़ा घोड़े। अब आप बोले सोबन। सर फर्ज जो है वो पुरानी अरबी का वर्ड है। हाँ ये अरबी का वर्ड है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि बाद अल्फाज अरबी में ऐसे होते हैं जो मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉन्टेक्स्ट को देखकर हमें उसका पता लगता है। तो फरस का माना घोड़ा भी हो सकता है, और फरस घोड़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है अरबी। और खास घोड़ा कहना है तो उसके लिए अरबी में हिसान है। तो सर हिसान, हिसान घोड़ा घोड़ी दोनों के लिए यूज होता है वो भी? नहीं, हिसान सिर्फ घोड़ा। अभी तो मैंने कहा कि अगर खास घोड़ा इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हिसान है, फॉर मेल यूज होगा ये खाली, फीमेल के लिए नहीं है हिसान। अच्छा ठीक। ये है सोबान। अब सोबान का सवाल रह गया जी। सोबान क्या कह रहे थे बेटा, हो गया? अच्छा चले। हाँ अहमद, आप क्या कोई सवाल कर रहे हैं? जी, जोर से बोलें। अंदर से कहा ना किसी ने कि जैसे अल हरम खास हरम, तो खाली हरम तो ये नकीरा तो नहीं बनेगा ना भाई देखे ना, हरम का माना कोई भी हुर्मत वाली जगह, कोई भी रिस्पेक्टेड यानी ऐसी प्लेस जो होली प्लेस होती है, सेक्रेट जो ना प्लेस, वो हरम है, ठीक है। और अगर आप उसके लिए, हाँ अगर आप उसके ऊपर अल लगाएंगे तो मखसूस यानी एक खास हरम की बात होगी। खाली हरम नहीं बोलते, कह सकते हैं। जब हम कहते हैं तो हम तो उर्दू में तो जो भी चाहे बोल रहे होते हैं, लेकिन अरबी में जब हम कहते हैं अल हरम शरीफ, तो इसका मतलब क्या है, मखसूस, यानी या तो हरम मक्की मुराद होगा या हरम जो है नबवी मुराद होगा, मदीने की जो जगह है मदीना नबी शरीफ वो मुराद होगा। इन दोनों को जब भी कहते हैं हरमैन शरीफैन, हरमैन का वर्ड ही अरबी में ये पेयर है, दो के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों हुर्मत वाली जगह, इज्जत और ताजीम वाली जगह, इससे निकला है। अच्छा अब जो है वो आपने ये बात बेटा समझ में आ गई ना। आप चले नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, पॉइंट नंबर 3 पर। यहाँ पे ये कहते हैं कि तनवीन वाले लफ्ज पर अल दाखिल हो तो तनवीन साकित हो जाती है। साकित का क्या मतलब होता है? हाँ भाई क्या कह रहे हैं ये, तनवीन वाले लफ्ज पर अल आ जाए तो तनवीन साकित हो जाती है। साकित का क्या मतलब होता है? तनवीन गिर जाती है। सुकूत का मतलब गिर जाना, तनवीन हट जाती है, ठीक है ना। चुनाचे ऊपर की मिसाल से तुम समझ सकते हो। कौन सी मिसाल है? देखिए इन्होंने मिसाल दी थी फरसुन, सब बोले। यहाँ दो पेश लगाया जब अल नहीं है तो, देख रहे ना भाई, बोल रहे इसको फरसुन, और अब आप अल लगाए बोले अल फरसु। अब कभी भी इस लफ्ज को हम अल फरसुन नहीं पढ़ सकते, अल फरसन, अल फरसिन इस तरह नहीं पढ़ सकते, बल्कि हम क्या पढ़ेंगे, एक जबर एक जेर एक पेश पढ़ सकते हैं। हाँ तनवीन खत्म हो जाती है। यही मैं बात समझा रहा हूँ अभी, यही बात मैं कह रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है, पहले भी पढ़ा था लेकिन दोबारा रिपीट करने पॉइंट आ गया कि अल फरसू बोले, अल फरसा, अल फरसी, इस तरह मतलब तनवीन जब आएगी अल आ जाएगा तो तनवीन नहीं पड़ेगी, दो जबर दो जेर दो पेश नहीं पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 4, मौरब बिल्लाम के माकबल, माकबल का मतलब होता है पहले, क्या होता है पहले, और मौरब बिल्लाम का मतलब क्या है, अल वाला लफ्ज जिसके शुरू में अल आ रहा हो। तो अल वाले लफ्ज के पहले कोई लफ्ज आ जाए तो उसे अल के लाम में मिलाकर पढ़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं? उसको अल के लाम में मिला के पढ़ना चाहिए। उस वक्त अल का हमजा जिसे हमजतुल वसल कहते हैं, क्या कहते हैं भाई इसको? हमजतुल वसल। ये देखें, ये मैं ये ब्रैकेट बना के बता रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं, ये दायरा बना रहा हूं, बल्कि मैं सर्कल बना रहा हूं ब्रैकेट के गिर्द। ये अलिफ वाव या लिखा हुआ है यहाँ जी, ये काट दें, मिस प्रिंटिंग है, ये गलत है, ये कुछ भी नहीं है, इसको काट दें, ठीक है ना। ये हाँ ये इनसे, हाँ ये मिस प्रिंटिंग है, अलिफ वाव या कैसे कोई ताल्लुक नहीं है,
चलो अच्छा भाई, अब आप देखें कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मुअर्रब बिल लाम यानी अलिफ लाम वाले लफ्ज के पहले कोई लफ्ज आ जाए तो उसे अल के लाम में मिला के पढ़ते हैं। उस वक्त अल का हमजा जिसे हमजतुल वसल कहते हैं, ये पढ़ चुके हम, तलफ्फुज से साकित हो जाएगा। तलफ्फुज मतलब बोलने में गिर जाएगा। तलफ्फुज से का मतलब क्या है, बोलने में, ठीक है ना, साकित हो जाएगा, गिर जाएगा। क्या मतलब है, बहुत आसान कायदा है, थोड़ी सी उर्दू गाढ़ी है, इस्तेमाल की हुई ना, पुरानी किताब है ना। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, इसको आप देख लें कि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे सामने ये एक इन्होंने मिसाल लिखी हुई है यहाँ पर। अपना एक मिनट में जरा इसको ये चाह रहा हूँ मैं इसको मिटा दूं सारा, चले मिट गया। इन्होंने मिसाल लिखी हुई है बाबू, बोले अल बैती, क्या लिखा हुआ है, बाबू, बोले बोले अल बैती। ये जो मैंने अभी पढ़ा है ना बाबू अल बैती, ऐसे हमें पढ़ना नहीं है, मैं जानबूझ के आपको गलत वाला पहले पढ़ा दिया कि ये इस तरह नहीं पढ़ेंगे। बाबुल बैत, हमें क्या पढ़ना है, सही क्या है, बाबुल बैती। तो यही बात कह रहे हैं कि अल बैत क्या है, मुअर्रब बिल लाम है, अलिफ लाम वाला है, इसके पहले बा आ रही है, तो इस बा को डायरेक्ट लाम में मिला देना और इस अलिफ को यानी हमजा को नहीं पढ़ेंगे। हाँ, और यहाँ नकिरा मारफा भी मिल गए माशाअल्लाह। देखें बाबू बाबुल बैती, सब बोले। इसका मतलब क्या हुआ, इसका तर्जुमा हो गया कि एक मखसूस घर का दरवाजा, तो दरवाजा भी यहाँ पर खास हो गया है। यही हमने मारफा की सातवीं किस्म यही पढ़ी थी कि नकेरा प्लस मारफा जब आ रहा हो, नकेरा को जोड़ रहे हो हम मारफा के साथ, उसकी निस्बत उसका ताल्लुक कर रहे हो, जोड़ रहे हो कि जैसे घर का दरवाजा, तो अगर बाद वाला लफ्ज मारफा होगा तो पहले वाला लफ्ज भी मारफा हो जाएगा। ये वही वाली एग्जांपल है, उसकी भी एग्जांपल है, शाबाश। लेकिन इसको हम क्या, अच्छा अब अगर आपसे कोई बोले कि भाई ये जो अल बैत लिखा हुआ अल को क्यों नहीं पढ़ा, तो हम क्या कहेंगे कि अल का हमजा हमजतुल वसल है। बोले क्या कहेंगे, अल का हमजा हमजतुल वसल है, और इसके पहले जब कोई हर्फ आ जाता है तो ये हमजा गिर जाता है। हमजतुल वसल को उसी वक्त पढ़ते हैं जब वो शुरू में हो। क्या हो, अगर स्टार्टिंग ही यहां से हो रही होती अल बैत, क्या होती, जब तो हम इसको पढ़ते, लेकिन क्योंकि इसके पहले हर्फ आ गया तो मैंने क्या बताया था कि हमजतुल वसल इसको क्यों कहते हैं, बताइए आप। इसका क्या हो जाता है, हमजा का विसाल हो जाता है, सही ना, गिर जाता है, ये इसकी छुट्टी हो जाती है। चले ये याद आ गया आपको। तो बाबुल बैती, घर का दरवाजा। ये आप देखें यहाँ इन्होंने लिख दिया, यहाँ बाबू अल बैती पढ़ना गलत होगा। क्या कह रहे हैं ये, बाबू अल बैती पढ़ना यहाँ पर गलत होगा, अल बैती नहीं, बाबुल बैती पढ़ेंगे, घर का दरवाजा। अब यहाँ पे कह रहे हैं तंबीह, एक और बात नोटिस में लाना चाहते हैं, ठीक है ना। कहते हैं लामे तारीफ से पहले, दोबारा देख लें, लामे तारीफ मतलब अल व अल, अल जहाँ रहा, उससे पहले हर्फ साकिन हो। क्या हो, हर्फ साकिन का मतलब क्या होता है, जिसके पर जस्म बनी। तो साकिन को उमूमन, उमूमन का मतलब होता है आमतौर पर, ठीक है ना। तो साकिन वर्ड को यूजुअली आमतौर पर जेर लगाकर मिला देते हैं। अब मिसाल क्या है अब देखें आगे, अभी मैं खुद जानबूझ के नहीं पढ़ा रहा, अब इस एग्जाम्पल पर आप आ जाए फौरन। अब जो आगे मिसाल लिखी है ना, मैं इसकी तरफ आना चाह रहा हूं, इसको जरा आप देख लें, इस मिसाल को पढ़ें। देखें, पढ़े अन, सब बोले अन, और आगे लिखा हुआ अल बैती। क्या लिखा हुआ है, तो अल बैती जो है, अल अलिफ लाम अल से पहले यहाँ पर अन का जो नून है ये साकिन है कि नहीं, इसके बाद जज़म बनी हुई अन। तो इन्होंने क्या कहा कि अल के पहले अगर साकिन वर्ड आए तो उसको जबर जेर पेश में से कौन से अराब देंगे मिलाने के लिए, जेर देंगे, क्योंकि अल बैती का जो हमजा है वो तो हमजा वसल है, जब भी उसके पहले कोई लफ्ज आएगा उसको तो पढ़ना ही नहीं। तो अब साकिन वाले में क्या करें भाई, जबर भी पढ़ सकते हैं, जेर भी, पेश भी। तो उन्होंने बता दिया जब भी अल के पहले वर्ड साइलेंट हो, साकिन हो, तो फिर उसको हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अन। अन बोलकर हम खामोश हो जाते हैं ना, अन आवाज रुक जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं साकिन, रुका हुआ, ठहरा हुआ। तो अब आप इसको पढ़ें अनिल बैती, दोबारा बोलें अनिल बैती, हाँ अनिल बैती पढ़ेंगे, शेर पढ़ेंगे। अच्छा, आम तौर पर जब भी अल के पहले साकिन आए तो तकरीबन जगहों में, सही है ना, ओवरऑल तमाम ही जगहों में बल्कि क्या आता है, जेर ही पढ़ा जाता है। ये ध्यान में रखें, सिवाय मिन के, किसके, अगर मिन आ रहा हो शुरू में तो मिन के नून को जबर पढ़ा जाता है। हाँ, मिनिल बैती नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सब बोले मिनल बैती। यही बात इन्होंने यहाँ लिखी है, मैं तंबी दोबारा पढ़ रहा हूँ। लामे तारीफ से पहले हर साकिन हो तो साकिन को आमतौर पर उमूमन जेर लगाकर मिला देते हैं, मगर मिन को जबर दिया जाता है। अब इन्होंने मिसाल लिखी है, जैसे
अन को अनिल बैती, बोले अन को अनिल बैत, घर से। घर से। अच्छा, और मिन को क्या पढ़ेंगे, मिनिल या मिनल? मिनल बैती पढ़ेंगे। मीम को फतह और नून को कसरा। ये बात हुई ना। आप देखें, आप तो माशाल्लाह ये टर्म भी यूज कर रहे हैं हमारे। कह रहे हैं मीम क्या कहा इन्होंने, नून को फथा यानी जबर पढ़ेंगे, और अन के नून को कसरा पढ़ेंगे यानी जेर पढ़ेंगे। अरबी के अंदर थोड़ी सी बोली शुरू हो गई ना, इस तरह बोला करें, टर्म यूज करें जो हमने पढ़ाई है पीछे टर्म्स। अच्छा, अब ये भी क्लियर हो गई बात। अब आप सवाल करें कि भाई अनिल बैती मिनल बैती का मतलब क्या है, तो अन और मिन दोनों का मतलब है से। बोले अनिल बैती घर से। लेकिन अन का एक और भी मीनिंग होता है अरबी में, आ सकते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट देखकर फैसला होता है, सियाको सबाक को देखकर। कि मिसाल के तौर पर अन का माना बारे में भी होता है, लिखने बारे में, घर के बारे में। यूं भी तर्जुमा कभी सैड हो रहा होगा, कभी तर्जुमा इसका सैड होगा से, और कभी तर्जुमा सैड हो रहा होगा बारे में। बारे में भी होता है और से भी होता है। लेकिन मिन के भी इसी तरह बहुत से माना है। तो बस मिन का एक माना अभी ध्यान में रखें कि नॉर्मल जब से बोलना हो तो मिन यूज करते हैं। मिनल बैती बोले घर से। तो एक माना तो दोनों के एक जैसे हैं, से दोनों के माना। और अन का एक और माना क्या बताया, बारे में भी। इस तरह मिन के भी और बहुत से माना है, लेकिन मिन नॉर्मली ये से के बस माने को अभी आप फिलहाल याद रखें। अच्छा, बस मेरा ख्याल है कि मैं ये चाहूंगा कि आज मैं आपको इस पॉइंट पर रुकवाऊं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इन पॉइंट्स को पक्का याद करिएगा, तो अगले जो पॉइंट है ना, फिर ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और फिर आपका लेसन नेक्स्ट वीक के अंदर जब फर्स्ट क्लास होगी इंशाअल्लाह ताला, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको देख के आइएगा। और देखें इस एक्सरसाइज के बाद यहाँ पर देखें जरा, ये एक्सरसाइज आ गई। इसके शुरू में जो ना सिलसिला अल्फाज लिखे होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो सिलसिला अल्फाज हैं, इंसान, आदमी, समरुन, फली, अभी से याद कर लेना। 3-4 दिन है ना आपके पास, तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी होगी इसकी। और जब एक्सरसाइज सॉल्व करें तो उस वक्त जो ना ये अल्फाज माना देख देख कर बार बार फिर आपने सॉल्व नहीं करनी, अपने दिमाग से हल करना है। ये सिलसिला अल्फाज आगे रिकैप दे दी, इसके बाद देखें ये मशकें आ गई। ये जो अरबी के वर्ड है इसकी उर्दू करनी है, फिर आगे उर्दू है इसको अरबी करनी है। तो इसकी डिटेल फिर हम आगे उसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन आज हमने कौन से पॉइंट नंबर तक पढ़ा है बताइए? हाँ, अलबंदुर राबिअ, अन-नुक्ततुर राबिअ या नुक्ता रकम 4, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 तक हमने आज यहाँ पर पढ़ा है। तो इसी पर मैं जो है अब इक्तिफा करता हूँ। ग्रामर का लेसन आपका यहाँ पर खत्म हो रहा है। मा अलैना इल्लल बलाग।